अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰੋਇੰਗਸਾਈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਊਬਾਨ ਗੁਜ਼ਰੀ U5, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਦफ़ਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿन ਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਦफ़ਾ ਦੇਖते ਨੇ ਵੀਡੀਓ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ नॉलेज वास्ते या दिलचस्पी वास्ते मैं क्या थोड़ा जिहा पहले तारफ़ करा दिता जाए। अज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों के नाल दोबारा इस तरह बाहर पैदल चलद्या फिरद्या गपशप का मौका मिल रहा। अज ज़हन दे विच एक चीज़ आई कि खुदा ताला ने हर इंसान नूं जदों दुनिया च भेजिया तो उहदे नाल बाज़ खूबियां भी ला दित्तियां, और इंसान दे उत्ते जिहड़ी भी कोई जिम्मेवारी या जिहड़ियां ज़रूरी उहदे मुतलका फ़राइज़ उहदे उत्ते लाए गए, उन्हां नूं जदों इंसान अदा करदा है तो हर इंसान मुख्तलिफ अंदाज़ नाल अदा करदा। तुसीं देख सकदे हो कि नमाज तो लै लैंदे आ स्टार्ट, कि बहुत सारी दुनिया होवे ਜਿਹੜੀ नमाज ਨੂੰ एक फ़र्ज समझ के एक अपने सिरों जिम्मेवारी ਨੂੰ उतारन वास्ते नमाज पढ़ती है, लेकिन वो एहतमाम नाल नहीं हुंदी, एहतमाम या संवार के नहीं हुंदी, बल्कि सिर्फ ये समझ के हुंदी कि साडे उत्ते एक जिम्मेवारी पई है तो असीं ये करना है, ये गुनाह है, बस चलो जी वज़ू किता नमाज पढ़ी। मैनूं तुसीं कहंदे हो जिवें मुर्गी दाना चुनदी है ना ज़मीन तो, ਉਹ ना मैं हूँ गुजर रहा सी तो एक स्कूल इत्थे थियोबाल्ड इंग्लिश स्कूल है, बड़ा पुराना बड़ा मशहूर, वो अगों दी गुजर के अगे दूसरी साइड ते चला एक बहुत पुराना। अच्छा, वो गल ये हो रही सी कि जिहड़ा भी काम इंसान करदा है, तुसीं देखोगे कई लोग ने अपने काम नूं बड़े नहमाक दे नाल ते बड़ी तवज्जो नाल बड़ा संवार के करदे ने, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सरीत दुनिया च होवे कि जदों उन्होंने कोई चीज़ दिलचस्प नहीं लगती, उन्होंने वास्ते वो इंजॉय या फन का बायस नहीं होंगी, तो उन्होंने सिरों लाते हैं, उन्होंने कहते सिरों लाना काम, एहतमाम भी नहीं करना, संवार के भी नहीं करना। ये सवाल इस वास्ते पैदा होया कि चंद 2 दिन पहले गल हो रही सी कि बाज़ मौक़िਆਂ ते ना इंसान नूं ज़हन च सवाल पैदा होण लग पैंदे ने एवें कि जी यह कहा गया मिसाल के तौर पर कि अगर इमाम मस्जिद च नमाज पढ़ा रहा है तो तुसी कोई बंदा भी जड़ा उसके अगे किसी भी लिहाज नाल एक साइड ते या लैफ्ट राइट या बाहर भी अगर मतलब वो इमाम ते अगे नहीं होना चाहिए, इमाम हमेशा अगे, क्योंकि हुण बाज़ मुल्कां च मस्जिद दे विच जिहड़ी नमाज हो रही है इन हालात च, करोना हालात च, उहदे विच यह है कि स्पीकर के जरिए या मीडिया इलैक्ट्रॉनिक जराए नाल घरां दे विच जिहड़ियां आबादियां नाल ने उत्थे आवाज़ जिहड़ी है वो नमाज दी लाइव चली जाती है, और चांस भी नहीं हुंदा कि वो तुहाडा बिजली का कनैक्शन तो उत्थे इजाज़त है कि जिहड़े घर ने वो नमाज घरां दे विच इमाम की आवाज़ दे नाल पढ़ लैण। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि उहड़े घर ने अगे पिछे मस्जिद दे, बेसिकली तो मस्जिद के अंदर जिहड़ा इमाम है उहदे अगे नहीं होनी चाहिए नमाज, लेकिन जिहड़े घरां च पढ़ रहे हैं, मसलन जिस तरह तुसी सफ़र करते हो गड्डी च, सफ़र करदे तुहानूं इजाज़त है कि अगर नमाज पढ़ रहे हो लेट हो रहे तुसी नमाज पढ़ सकते हो, जहाज़ च सफ़र कर रहे हो किधरे होर गड्डी ते कर रहे हो, उहदे विच ते ये चीज़ नहीं वेखी जाती कि ये जिहड़ा उहदा रुख है ये काबा वाल है कि नहीं, वो ये हुंदा कि नमाज दा टाइम है, नमाज फर्ज है, तुसी इबादत कर लो। लेकिन इत्थे आके सवाल बाज़ काज़ें च हुंदा जी क्यों जड़ा वे कि नमाज वास्ते तुसी जो घरां च पढ़ो तो कोशिश करो कि जिहड़ी मस्जिद का इमाम है वो गड्डी ते तुसी बैठो और जाके उहदे पिछे भावें पार्क च खड़ी कर लो या नमाज जिहड़ी है उहदे बैक ते होनी चाहिए। और सिर्फ इस गल तो ज़हन च एक चीज़ पैदा हो गई, तो फिर उहदा ये ज़हन च नाल जवाब आया कि जिहड़ा काम कोई भी तुसी वज़ू करदे जे, तुसी नमाज पढ़दे जे, तुसी कोई भी दुनिया का काम जिहड़ा करदे हो, अगर वो एहतमाम दे नाल और संवार के करदे हो तो उहदा जिहड़ा मज़ा वे या उहदा जिहड़ा सिला वे वो उन्ना ही अच्छा मिलदा,
ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ihtimam ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ihtimam ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਵੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਲੌਜਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਅਹਾਦੀਸ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਬੁਰਗਰ ਲਾਂਡਸਟਰਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰੋਇੰਗਸਾਈਮ ਹੁੰਬੁਰਗਰ ਲਾਂਡਸਟਰਾਸੇ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪ, ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ihtimam ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਬੈਠੋ, ਟਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ihtimam ਕਰਕੇ ਡਿਨਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਨਾਈਟ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖਾ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਿਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਮਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੜਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਜ਼ਨਰਸਟਰਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਟਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚੀਜ਼, ਤਹਿਰੀਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਵੀ ihtimam ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਾਂ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਰਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ, ਅਤੇ ਉਹ
ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 30 ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।